آج قومی سطح پر یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ تمام اخبارات، چینل، سوشل میڈیا پر حکومت نے بڑے بڑے اشتہارات نشر کیے ہیں۔ اس میں بڑا بڑا جملہ یہ ہے، قوم کو فتح مبارک ہو، فوجی قیادت کی قوت سے دنیا پر فتح پالی، پانی اور کشمیر پر مذاکرات ہونے چاہیے۔ اور پھر یہ آیت دی گئی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پسند کرتے ہیں جو سب بستہ ہو کر دشمن اس سے جنگ لڑتی ہے۔ اور پھر نیچے جو ایک جملہ دیا گیا ہے وہ بڑا شاندار ہے، بامعنی ہے، ایک جان ایک دل نڈر قیادت دلیر افواج متحد قوم۔ بڑے سے بڑا مارکا کوئی اکیلا شخص نہیں لڑ سکتا۔ جب پوری قوم متحد ہو جاتی ہے اور پھر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے دشمن کے سامنے سینہ تان کر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا 2 اور 2 4 کے اصولوں کے مطابق بنائی ہے۔ جو شخص اس کے لیے محنت کرے گا، متحد ہوگا، وہ دنیا کی قیادت کرے گا۔ ابھی میں تاریخ پڑھ رہا تھا، فاتح قوموں کی تاریخ پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے مجھے معلوم ہوا کہ عرب اسرائیل جب جنگ ہوئی، عرب اسرائیل جنگ 5 جون 1967 کو شروع ہوئی تھی اور 10 جون 1967 کو ختم ہوئی تھی۔ 6 روزہ جنگ میں ایک طرف تنہا اسرائیل تھا، دوسری طرف تمام عرب ممالک تھے، اور پھر اسرائیل نے متحد ہو کر اور منظم ہو کر عالمی قوتوں سے اسلحہ لے کر 6 دنوں میں اتنے سارے عرب ممالک کو شکست دے دی اور اس خطے کی ایک بڑی اور مستحکم طاقت بن گیا۔ اس وقت اسرائیل کی وزیر اعظم کا نام تھا گولڈا مائر۔ گولڈا مائر کا ایک واقعہ تاریخ میں کوٹ کیا جاتا ہے، وہ بڑا شاندار ہے اور سبق آموز ہے۔ گولڈا مائر ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاؤں میں جو جوتی تھی وہ بالکل سادی اور ہلکی جوتی تھی، اور اسرائیل کے وزیر دفاع وہاں پر آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ اربوں ڈالر کی اسلحے کی ڈیل کر رہی تھی۔ ایک کرسی پر گولڈا مائر بیٹھی ہوئی تھی، دوسری کرسی پر وہ امریکی وزیر دفاع تھے، امریکی سفیر تھے اور وزیر دفاع جو بھی ان کا ایک وفد تھا۔ گولڈا مائر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ آپ انتظار کریں، بورچی خانے میں گئی، چائے کے 2-3 کپ خود بنائے اور لا کر ان کے سامنے رکھ دیے، ایک کپ خود اٹھا کر پینے لگی۔ اس نے پھر کسی نے جب انٹرویو کیا اسے تو اس نے عجیب جملہ کہا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے اتنے وسائل نہیں تھے، اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ میں ایک اپنا وہ رکھ سکتی، خادم رکھ سکتی، لیکن میں نے اتنی بڑی جنگ، اتنی بڑی اسلحے کی ڈیل کی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب فاتح قوم ہو جاتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پہلے کے ان کے حالات کیا تھے۔ اور یہ میں نے سبق مسلمانوں کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا ہے، لیکن گھر میں 9 تلواریں لٹک رہی ہیں، 9 تلواریں۔ اور یہی دیکھو حکم ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تم عسکری لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط رکھو۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کمزور کا اس دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں، طاقتور کو سلام ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک تصویر، ٹرمپ آیا ہوا تھا اور متحدہ عرب امارات کے صدر امیر کے ساتھ ابو ظبی میں وہ ڈیل کر رہا ہے۔ ابو ظبی کے جو حکمران ہیں اس نے سادہ بالکل چپل پہنی ہوئی ہے اور اپنا قومی لباس پہنا ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جب عالمی سطح کے حکمرانوں سے ملے تو ایسے سوٹڈ بوٹڈ فلاں 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 ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے قطر کے، سعودی عرب کے، قطر کے اور متحدہ عرب امارات کے جو شیخ ہیں وہ مالدار ہے۔ جب ایک آدمی قوی ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، تو پھر قومیں ان چیزوں کو نہیں دیتی کہ اس نے جوتا کیسا پہنا ہوا تھا اور یہ چیز کیسے پہنی ہوئی تھی اور ان کے پاس کتنے خادم تھے، ان کے پاس کیا
कर्रो फर था, इस चीज को नहीं देखा जाता। हम मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों को तमाम चीजों में रहनुमाई दी है वाज़ेह तरीके के साथ। अब देखें, पाकिस्तान को कहते थे कि ये भीख मांगती है। ये कि पाक भारत जंग हुई, 22 अप्रैल को भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और फिर 7 मई को उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए, मिसाइल दागे। उसके बाद पाकिस्तानी कौम जो जिसके पास मईशत कमजोर थी, जो सियासतदान आपस में लड़ रहे थे, कौम आपस में लड़ रहे थे, इदारे आपस में लड़ रहे थे, लेकिन जब दुश्मन ने वार किया तो पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन गई और पाकिस्तान ने हर एतबार से भरपूर तरीके से इंडिया को जवाब दिया। इंडिया के साथ अमेरिका, इसराइल, फ्रांस, रूस और बड़ी बड़ी ताकतें, इधर पाकिस्तान तन्हा था। तुर्की साथ दे रहा था, चाइना साथ दे रहा था, अजरबैजान साथ दे रहा था, लेकिन ये क्या थे, कम ममालिक, बड़ी ताकतें उनके पास। लेकिन पाकिस्तान ने अस्करी एतबार से अपने आप को मजबूत किया हुआ था। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, फिजाई ताकत में बेहतरीन। ये जो जंग लड़ी गई है, ये जमीनी जंग नहीं लड़ी गई, जमीनी जंग भी लड़ी गई है, फिजाई जंग भी लड़ी गई है, खिलाई जंग भी लड़ी गई है और समुद्री जंग भी लड़ी गई है। 4 सतहों पर यह जंग तो यह है जो जाहिरी तौर पर लड़ी गई। फिर उसमें खला के अंदर जो सैटेलाइट था, वहां से उन्होंने इसराइली सैटेलाइट को, इसराइली निजाम को जाम किया और फिजा के अंदर तैयारों की जंग हुई और जमीन के अंदर भी मोर्चों पर भरपूर तरीके से जंग हुई। और फिर समंदर के अंदर से इन्होंने अपने बड़े बड़े जहाज लेकर आए थे, हमला करेंगे कराची पर, लेकिन पाक फिजाइया हो, पाक बहरिया हो या बर्री ताकत हो, हर एक ने भरपूर ताकत जमा की हुई थी और अस्करी लिहाज से पाकिस्तान नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत था। और इसी वजह, अच्छा दूसरी बात यह हुई कि जितने सियासतदान थे, इन्होंने आपस में इख्तिलाफात बुलाकर फौज की पुष्ट पर खड़े हो गए, उलमाए कराम मुत्तहिद हो गए, फौज की हिमायत की। और बड़ी बात यह है कि पूरी कौम इन 10 दिनों में, आप देख ले, जिन दिनों में जंग रही, पाकिस्तान में कहीं वारदात नहीं हुई, कहीं गाड़ी चोरी नहीं हुई, कहीं पर कोई ऐसी खबर नहीं आई कि किसी ने किसी को कत्ल कर दिया हो, लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये 10 दिन के अंदर पूरी कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई। जब पूरी कौम मुत्तहिद हुई, एक साथ हुई और अल्लाह से मदद मांगते हुए, आता है कि आर्मी चीफ ने जिस सुबह के टाइम बुनियान मरसूस, ये जो नाम रखा कुरान की इस आयत से लिया, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियान मरसूस, नमाज पढ़ी और जो एक सुन्नत तरीका है कि फजर के बाद वार किए और सारी कौम एक साथ थी, अल्लाह से दुआ भी कर रही थी, रूहानी एतबार से, मादी एतबार से और ये जो दुनिया का चलन है इस एतबार से पूरी कौम एक थी और भरपूर तैयारी के साथ दुश्मन पर वार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फतह नसीब फरमाई। यही बात है, अगर हम पाकिस्तान इसी तरह मुत्तहिद होकर तमाम महाजों पर लड़ते रहे कि कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान न सिर्फ आलम इस्लाम की बल्कि पूरी दुनिया की क़ियादत करेगा इंशाअल्लाह ताला। 57-58 मुस्लिम ममालिक में से पाकिस्तान एकमी ताकत है। बाकी ममालिक के पास पैसा तो है लेकिन दिफा के लिए वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में पढ़ा, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, हम लोगों के दरमियान दिनों को, चीजों को बदलते रहते हैं, फेरते रहते हैं। कभी कैसर और किसरा रूम फातेह कुव्वतें होती थी और उसके बाद रियासत मदीना बनी तो मुसलमान पूरी दुनिया पर छा गए। उसके बाद फिर आगे चले आप, कभी फ्रांस दुनिया की क़यादत करता था, कभी रूस करता था, कभी जर्मनी करता था, कभी बरतानिया करता था और अब अमेरिका है। ताकत अमेरिका हमेशा सुपर पावर नहीं रहेगा। फिर चीन तैयारी हो रहा, पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया की नजरें हैं। पाकिस्तान हर एतबार से इस वक्त दुनिया पर छाया हुआ है। जरूरत इस बात की है कि आज जो यौम तशक्कुर मनाया गया है और इसमें जो पैगाम दिया गया है वो बहुत वाज़ेह है कि हम मुत्तहिद होकर सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाए, माशी लिहाज से,
اقتصادی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔